નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટડી વિથ એમપી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના વિજ્ઞાન વિષયના વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમણે પણ આ ચેપ્ટરનો વિડીયો જોયો ના હોય તો તેમણે આપણી ચેનલમાં જઈ અને આ ચેપ્ટરનો સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લ્યો, જેથી તમને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના સોલ્યુશનમાં મદદ મળે। चलो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्यायनी शरूआत करिए। तो स्वाध्यायनो प्रथम प्रश्न है कि नीचेना वाक्य सुधारी अने तमारी नोंधपोथी में लखो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं विधानों खोटा आपेला है तो तेने आपणे सुधारी अने फरीथी लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम विधान है प्रकांड जमीनमांथी पाणी अने खनिज क्षारोनुं शोषण करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रकांड जमीनमांथी पाणीनुं शोषण करतो नथी, तो कोण करे छे? तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं सुधारण वाक्य लखेल छे कि मूळ जमीनमांथी पाणी अने खनिज क्षारोनुं शोषण करे छे। तो विद्यार्थी आ साचुं छे अने प्रकांड खोटुं छे। चलो विद्यार्थी मित्रों, बीजुं वाक्य छे कि पर्णो वनस्पतिने टट्टार राखे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, पर्णो वनस्पतिने टट्टार राखता नथी, तो कोण राखे छे? तो सुधारेलुं वाक्य नीचे छे कि प्रकांड वनस्पति ने टट्टार राखे छे। कोण? प्रकांड वनस्पति ने टट्टार राखे छे। चलो विद्यार्थी मित्रों, तीजું वाक्य है कि मूळ पाणीनुं वहन पर्णो सुधी करे छे। तो बात खोटी छे कि तो कोण करे छे? तो प्रकांड पाणीनुं वहन पर्णो सुधी करे छे। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો पर्णो आवशे। શું આવશે? पर्णो आवशे। ओके विद्यार्थी मित्रों, અહીં સુધારીને 3 વાક્યના જવાબ લખેલ છે। चलो હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળના विधानों जोईए। विधान नंबर डी कि पुष्प में वज्रपत्र और दलपत्रों की संख्या हमेशा समान होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, कोईपण पुष्प में वज्रपत्र और दलपत्रों की संख्या समान होय एवुं बनतुं नथी, कोईक वार जुदी पण होय छे। तो सुधारेल वाक्य अहीं लखेलुं छे। पुष्प में अहीं वज्रपत्रो आवशे। वज्रपत्रों और दलपत्रों की संख्या छोड़ प्रमाणे जुदी जुदी होय छे। दरेक छोड़ में वज्रपत्र और दलपत्रों की संख्या अलग अलग होय छे, समान होती नथी। चलो विद्यार्थी मित्रों, आगळनुं वाक्य है कि जे पुष्पना वज्रपत्रों जोड़ायेला होय तो तेना दलपत्रों पण जोड़ायेला ज होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आनुं सुधारेलुं वाक्य है कि जे पुष्पना वज्रपत्रों जोड़ायेला होय तो तेना दलपत्रों जुदा जुदा होय छे अने एकबीजा साथे जोड़ायेला होता नथी। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळनुं वाक्य है कि जो पुष्प में दलपत्रों जोड़ायेला होय तो तेनो स्त्री केसर दलपत्र साथे जोड़ायेलुं होय छे। तो सुधारेलुं वाक्य है कि जो पुष्पना दलपत्रों जोड़ायेला होय तो तेनो स्त्री केसर दलपत्र साथे जोड़ायेलुं होय एवुं जरूरी नथी। जोड़ायेलुं होई पण शके अने ना पण होय, फरजियात नथी। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न नंबर 2 नुं आपणे सोल्यूशन करीए। कि प्रश्न नंबर 2 है कि भाई अहीं आपणे पण, सोटी मोर अने पुष्पनी आकृति दौरवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे सौ प्रथम पर्णनी आकृति आपणा ચોપડામાં દોરીશું। चलो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે पर्णनी आकृति દોરી અને આવી રીતે पर्णदंड આગળ દર્શાવવાનો રહેશે અને આ ભાગને, લીલા ભાગને આપણે पर्णपत्र કહીશું અને નીચે અ કરીને પર્ણ એવું નામ આપશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકે આ આકૃતિ સ્વચ્છ પોતાના ચોપડાની અંદર દોરી અને નામ નિર્દેશન કરવાનું રહેશે। ચલો બીજી આકૃતિ છે સોટી મોરની। તો દરેક વિદ્યાર્થીએ આવું એક છોડ દર્શાવી અને તેને નીચે આવું સોટી મૂળ દર્શાવવાનું રહેશે અને નામ નિર્દેશન કરવાનું રહેશે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે દોરી તમારે લખવાનું રહેશે કે સોટી મૂળ। ओके, तीजी आकृति है पुष्प। पुष्प ने આવી રીતે आकृति દોરી તેમાં દલપત્રો અને વજ્રપત્રો પણ નામ નિર્દેશન કરવાનું છે। નીચે આવે છે વજ્રપત્રો, ઉપર આવશે દલપત્ર। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર નામ નિર્દેશન કરેલ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમે આ દરેક આકૃતિ તમારા ચોપડામાં દોરી લેજો। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न नंबर 3 कि शुं
તમે તમારા ઘરમાં કે આડોશ પાડોશમાં એવી વનસ્પતિ શોધી કાઢો કે જેનું પ્રકાંડ લાંબુ હોય પણ નબળું હોય અને તેનું નામ લખો અને તેને કયા જૂથમાં વર્ગીકૃત કરશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા આડોશ પાડોશમાં એવી વનસ્પતિ છે? યસ કે હા છે. તો તેનું નામ શું છે? મની પ્લાન્ટ. મની પ્લાન્ટ નામની વનસ્પતિ આવે છે જે દરેકના ઘરે કુંડાની અંદર ઘણા ઘરોમાં જોવા મળે છે. તેનું પ્રકાંડ લાંબુ તો હોય છે પણ કેવું હોય છે? નબળું હોય છે, જે આધાર લઈ અને ઊંચે ચડે છે અને તેને વેલાના જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે છે પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4 કે વનસ્પતિમાં પ્રકાંડનું કાર્ય શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકાંડનું મુખ્ય કાર્ય મૂળ દ્વારા શોષાયેલ પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વનસ્પતિના જુદા જુદા ભાગો અને પર્ણ તરફ વહન કરવાનું છે, તેમજ વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો જેવા કે ડાળી, પર્ણ, ફળ, ફૂલને આધાર આપવાનું છે. અને તેની સાથે સાથે ત્રીજું કાર્ય પણ તમે લખી શકો છો કે પર્ણોને પ્રકાંડ પર એવી રીતે ગોઠવે છે કે જ્યાંથી દરેકને સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે. તે પ્રકાંડનો મુખ્ય કાર્યમાં સમાવેશ થાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 5 છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલા વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે તે આપણે વર્ગીકૃત કરવાનું છે. અહીં આપણને ઘઉં, તુલસી, મકાઈ, ઘાસ, કોથમીર અને જાસૂદ આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તુલસી, કોથમીર, જાસૂદના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. કયો વિન્યાસ ધરાવે છે? જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. જ્યારે ઘઉં, મકાઈ અને ઘાસના પર્ણો સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જાલાકાર શિરાવિન્યાસ અને સમાંતર શિરાવિન્યાસમાં તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 6. પ્રશ્ન નંબર 6 કે જો કોઈ વનસ્પતિ તંતુમૂળ ધરાવતી હોય તો તેના પર્ણોનો શિરાવિન્યાસ સામાન્ય રીતે કેવા પ્રકારનો હોઈ શકે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વનસ્પતિ તંતુમૂળ ધરાવતી હોય તો તેના પર્ણોનો શિરાવિન્યાસ સામાન્ય રીતે સમાંતર શિરાવિન્યાસ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે ઘઉં, મકાઈ અને ઘાસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે ચેપ્ટરના વિડીયોની અંદર સ્લાઇડના માધ્યમથી દરેક પર્ણોનો અભ્યાસ કર્યો હતો કે કયા પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે અને કયા પર્ણો સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 7. પ્રશ્ન નંબર 7 કે જો કોઈ વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે તો તેના મૂળ કયા પ્રકારના હશે? તો આનો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો કોઈ વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવતા હોય તો તેના મૂળ સોટીમૂળ પ્રકારના હશે. કેવા પ્રકારના હશે? સોટીમૂળ પ્રકારના હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જાલાકાર વિન્યાસ ધરાવતા પર્ણો વનસ્પતિઓ સોટીમૂળ પ્રકારના મૂળ ધરાવે છે, જ્યારે સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવતા વનસ્પતિ એ તંતુમૂળ ધરાવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના ઉદાહરણ છે ગાજર અને ગુલાબના છોડ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 8 કે કોઈ પર્ણની કાગળ પર લીધેલી છાપને જોઈને શું વનસ્પતિ તંતુમૂળ કે સોટીમૂળ ધરાવતું હશે તે નક્કી કરી શકાય કે કહી શકાય? તો હા, કહી શકાય. કેવી રીતે? કે કોઈ પણ વનસ્પતિનો પર્ણ શિરાવિન્યાસ કેવો ધરાવે છે તેના પરથી વનસ્પતિ કેવું મૂળ ધરાવતી હશે, એટલે કે સોટીમૂળ ધરાવતી હશે કે તંતુમૂળ ધરાવતી હશે તે કહી શકાય છે. કારણ કે જો કોઈ વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે તો તે હંમેશા સોટીમૂળ પ્રકારના હોય છે, અને જો કોઈ વનસ્પતિના પર્ણો સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવે તો તેના મૂળ હંમેશા તંતુમૂળ હોય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 9 કે પુષ્પના ભાગોના નામ લખવાના છે. તો પુષ્પના વિવિધ ભાગો આપેલા હોય છે. સૌપ્રથમ વજ્રપત્રો બહારના ભાગે આવેલા હોય છે, પછી એની અંદર રંગબેરંગી દલપત્રો આવેલા હોય છે, દલપત્રોની અંદર પુંકેસર આવેલા હોય છે, અને પુંકેસરની અંદરની બાજુએ સ્ત્રીકેસર આવેલું હોય છે. હવે પુંકેસરના પણ 2 ભાગ છે, પરાગાશય અને તંતુ. જ્યારે સ્ત્રીકેસરમાં 3 ભાગ પડે છે, પરાગાસન, પરાગવાહિની અને અંડક. એને અંડકને બીજાંડ પણ કહેવાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 10 કે નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ તમે જોઈ છે અને તેમાં તમે
કેટલી વનસ્પતિના પુષ્પો તમારી નરી આંખે જોઈ શક્યા છો? તો અહીં આપેલી ઘાસ, મકાઈ, ઘઉં, મરચાં, ટામેટાં, તુલસી, પીપળો, શીશમ, વડ, આંબો, જાંબુ, જામફળ, દાડમ, પપૈયું, કેર, લીંબુ, શેરડી, બટાકા, મગફળી વગેરેમાંથી દરેક વનસ્પતિ આપણે જોઈ હશે અને તેના પુષ્પો આપણે જોયા હશે. જેમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તુલસી, પીપળો, શેરડી વગેરેના પુષ્પો અદૃશ્ય હોય છે, એટલે કે એટલા બધા સૂક્ષ્મ હોય છે કે જે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. તે સિવાયના ઘઉં, મકાઈ, ઘઉં, મરચાં, ટામેટાં, પીપળો, શીશમ, વડ, આંબો, જાંબુ, જામફળ, દાડમ, પપૈયા, કેળ, લીંબુ, બટાકા અને મગફળીની અંદર, પીપળાની અંદર આપણે જોઈ શકતા નથી. તેના સિવાયના બાકીના દરેકની અંદર આપણે ફૂલ જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રશ્ન નંબર 11 કે વનસ્પતિનો જે ભાગ ખોરાક બનાવે છે તેનું નામ આપો અને તે ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયાનું નામ શું છે તે જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિનો જે ભાગ ખોરાક બનાવે છે તેનું નામ પર્ણ છે. દરેક વનસ્પતિની અંદર પર્ણમાં ખોરાક બને છે, કારણ કે તેમાં હરિતદ્રવ્ય નામનું લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જે ખોરાક બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રક્રિયાને આપણે ચેપ્ટરના વિડીયોની અંદર ભણી ચૂક્યા છીએ. પ્રશ્ન નંબર હવે 12 કે પુષ્પના કયા ભાગમાં તમને બીજાશય જોવા મળે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુષ્પના સ્ત્રી કેસરના ભાગમાં આપણે બીજાશય જોવા મળે છે. આપણે આવી રીતે જોયો હતો કે નીચે આવું હોય છે અને ઉપરના ભાગે આવી રીતે આસન જેવી રચના હોય છે. આ હોય છે પરાગાસન, આ પરાગવાહિની અને નીચે આવેલો કોથળી જેવો ભાગ બીજાશય હોય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 13 કે જોડાયેલા તથા છૂટા વજ્રપત્રો હોય તેવા વનસ્પતિના 2 પુષ્પોના નામ લખવાના છે. કે એવી વનસ્પતિ કે જેના વજ્રપત્રો છૂટા હોય અને અથવા જોડાયેલા હોય, તો તે વનસ્પતિ નીચે મુજબ છે કે બારમાસી અને જાસૂદના પુષ્પોમાં વજ્રપત્રો જોડાયેલા હોય છે. કેવા હોય છે? જોડાયેલા હોય છે. જ્યારે ગુલાબ અને ચંપાના પુષ્પોના વજ્રપત્રો છૂટા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ 13 પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબ મળ્યા હશે અને તમે તેને સમજી શક્યા હશો. જો કોઈ પણ પ્રશ્નના જવાબ સમજવામાં તમને મુશ્કેલી પડી હોય તો તમે તે પ્રશ્નને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ ચેપ્ટરના વિડીયો ના જોયા હોય તો તમે આપણી ચેનલમાં જઈ અને વિડીયો જોઈ શકો છો. અસ્તુ.